Hello, good morning. Today we start next point of syllabus, and that is circular flow of national income. So we have studied the definition of national income, then features of national income, and you come to know what is meant by national income. National income is nothing but the income which is generated by the production of goods and services throughout the time, or because of flow of goods and services throughout the time or throughout the particular period, and that is here financial year. So we have studied different definitions also, and that national committee has given, Central National Committee has given here that definition, that also we have studied. Now next part of syllabus is here circular flow of national income. It is basic concept of economics, and it is a very important concept from knowledge point of view as well as from examination point of view. So what is this circular flow of national income? In definition we have studied the term national income is related to flow of goods and services throughout the time period or throughout the year. So here that is national income, and this is here process whereby an economy's money receipts and payments flow in a circular manner through the time. So what is this? This is circular flow. It is nothing but the flow of money from one sector to another sector. Again we can say that means somebody's receipts are somebody's payments, and when somebody is making payment, here it is a receipt of another person. So here this is circular flow of national income. Here it is circular flow of national income. Here it is constructed for 2-sector economy, for 3-sector economy, and for 4-sector economy. In 2-sector economy, only households and business firms are included. In 3-sector economy, in household and business firm, government sector is added. And in 4-sector economy, household, business firms, government, and again foreign sector is added. That means a 2-sector economy is equal to households plus business firms. 3-sector economy is equal to households plus business firms plus government. And 4-sector economy is equal to households plus business firms plus government plus foreign sector. And in your textbook, that particular letters are taken here to form this equation. तर आपण नॅशनल इन्कमचे डेफिनेशन आपण पाहिले आणि त्याचे फीचर्स आपण पाहिले. आता ह्या पुढचा पॉईंट आहे आणि तो म्हणजे सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम. तर हे एक इकॉनॉमिक्समधले व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म आहे जे तुम्हाला पुढच्या वर्षी, त्याच्या पुढच्या वर्षी किंवा जसं जसं तुम्ही पुढं ग्रॅज्युएशन कराल किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन कराल तिथं प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला ह्याचं बेसिक अंडरस्टँडिंग पाहिजे आहे. तर हे काय आहे सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम? तर ही अशी एक प्रोसेस आहे की जे रिसिट्स ऑफ मनी आणि पेमेंट्स ऑफ मनी हे दोन्ही सर्क्युलर मोशनमध्ये कंटिन्युअसली त्या पर्टिक्युलर टाईम पिरियडमध्ये फिरत राहतात. आणि इन्कम एका पार्टीकडून दुसऱ्या पार्टीकडं, एका सेक्टरकडून दुसऱ्या सेक्टरकडं, दुसऱ्या सेक्टरकडून परत तिसऱ्या सेक्टरकडं, म्हणजे 2 सेक्टर असतील तर 2 सेक्टरमध्ये कसं ते मनी फ्लो होतं, 3 सेक्टर असेल तर 3 सेक्टरमध्ये ते मनी कसं फ्लो होतं, आणि 4 सेक्टर इकॉनॉमी असेल तर ते 4 सेक्टरमध्ये कसं फ्लो होतं, हे ते फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम, सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम आपल्याला दाखवतो. पण तुमच्या सिलेबसमध्ये इथं आपल्याला फक्त पहिला पार्ट 2 सेक्टर इकॉनॉमीचं स्टडी करायचा आहे. आणि देन आफ्टर वेन यू हिअर पासिंग दॅट नेक्स्ट इयर्स कंटिन्युअसली, सो हिअर दॅट यू कॅन स्टडी 3 सेक्टर अँड 4 सेक्टर इकॉनॉमी. नाव व्हॉट इज अवर पॉईंट, व्हॉट इज 12th स्टँडर्ड सिलेबस? इन 12th स्टँडर्ड ओनली 2 सेक्टर इकॉनॉमी हिअर इट इज इन्क्लुडेड. तर आता आपण पाहूया काय आहे ते. हिअर this is 2-sector model of circular flow of national income. तर इथं आता हे आहे ते आउटर सर्कल आहे आणि हे आहे ते इनर सर्कल आहे. पहिल्यांदा आपण आउटर सर्कलचा विचार करायचा आहे आणि नंतर इनर सर्कलचा विचार करायचा आहे. आउटर सर्कलमध्ये इथं लँड, लेबर, कॅपिटल अँड एंटरप्राइज हे दाखवलेलं आहे आणि
परत खालच्या बाजूला काय आहे, फ्लो ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस आहे. तर इथं फॉर्म्स काय करतं, फॉर्म्स हे 4 फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करतं आणि हे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करून काय करतं, गुड्स अँड सर्व्हिसेसचं प्रोडक्शन करतं. तर हे गुड्स अँड सर्व्हिसेसचं प्रोडक्शन केल्यानंतर ते कोण घेतं, हाऊसहोल्ड घेतं. आणि हाऊसहोल्ड परत एकदा ह्या प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये पार्टिसिपेट होतं. बघा कसं आहे आउटर सर्कल, पुन्हा एकदा बघा. फर्म्स काय करतात, गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस करतात. हे गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस करण्याकरता ते कुणाची मदत घेतात, तर हाऊसहोल्डची मदत घेतात. हाऊसहोल्डची मदत घेतात म्हणजे काय करतात, तर हे हाऊसहोल्ड आपल्याला हे 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोव्हाइड करतात. हे सर्कल एकदा हाऊसहोल्डपासून सुरुवात केली की परत हाऊसहोल्डपर्यंत कसं येतं हे बघूया. हे प्रोडक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने एक्सप्लेन केलेलं सर्कल आहे. हाऊसहोल्ड हे 4 फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोव्हाइड करतं आणि हे 4 फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करून फर्म्स काय करतात, गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस करतात. आणि ह्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केल्यानंतर ते कुठं जातात, परत हाऊसहोल्डकडे जातात. हे कोण घेतं गुड्स अँड सर्व्हिसेस, परत हाऊसहोल्डच घेतात. हाऊसहोल्ड 4 फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोव्हाइड करतात आणि हे प्रोव्हाइड केलेले फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वापरून फर्म्स गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस करतात. आणि फर्म्सने गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केलेले परत कोण घेते, हाऊसहोल्डच घेते. हाऊसहोल्ड प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये पार्टिसिपेट होतं, फर्म्स ते गुड्स प्रोड्यूस करतं आणि ते प्रोड्यूस केलेले गुड्स परत हाऊसहोल्डच घेते. हे आउटर सर्कल झालं. म्हणजे या आउटर सर्कलमध्ये फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोण देतं आणि ते वापरून फर्म काय करतं आणि फर्मने प्रोड्यूस केलेले गुड्स परत कोण घेतं हे त्यांनी एक्सप्लेन केलं. हाऊसहोल्ड्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स इट प्रोव्हाइड्स दिस 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. When it provides this 4 factor of production, firms produce goods and services. And what is the aim of production? Consumption. Then this firm produce goods and services, and the same goods and services are again here taken by whom? Household. परत एकदा हाऊसहोल्ड काय करतं, प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये पार्टिसिपेट होतं. परत फर्म्स गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतं आणि त्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड कुणाला करतं, हाऊसहोल्डच करतं. हाऊसहोल्ड कशासाठी घेतं, ते त्यांचे ह्युमन वॉन्ट्स सॅटिस्फाय करण्याकरता. म्हणजे हाऊसहोल्डला अनलिमिटेड वॉन्ट्स असतात, ते अनलिमिटेड वॉन्ट्स सॅटिस्फाय करण्याकरता त्यांना ह्या गुड्स अँड सर्व्हिसेसची गरज असते. ते गुड्स अँड सर्व्हिसेस कोण करतं, फर्म्स करतं. मग हाऊसहोल्ड ते गुड्स अँड प्रोड्यूस करण्याकरता हाऊसहोल्ड फर्मला मदत करतं आणि फर्म्स ते गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस करतं आणि तेच परत कुणाला देतं, हाऊसहोल्डला देतं. हाऊसहोल्ड फॅक्टर्सचं प्रोडक्शन देतं, फर्म गुड प्रोड्यूस करतं आणि गुड्स केलेलं परत कुणाला देतं, हाऊसहोल्डला देतं. म्हणजे हे असं ट्रान्सफरची प्रोसिजर आहे आउटर कॉलममधल्या. ह्या ट्रान्सफरची प्रोसिजर सतत चालू असते. हे झालं प्रोडक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यू सर्कल, आउटर सर्कल. आता इनर सर्कल बघा. इनर सर्कलमध्ये काय होतं, हाऊसहोल्ड जेव्हा लँड, लेबर, कॅपिटल आणि एंटरप्राइज फर्मला देतं, हे काय फ्री ऑफ चार्ज देतं काय हाऊसहोल्ड, नाही. मग त्यांना काय मिळतं, इन्कम मिळतं. कुणाकडून, फर्मकडून इन्कम मिळाल्यानंतर ते काय करतात, परत त्या इन्कमचा वापर करून कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतात. म्हणजे त्यांच्या ह्युमन वॉन्ट्स काय करतात, सॅटिस्फाय करतात. मग त्यांनी जेव्हा इथं हे कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर केलेला असतो तेव्हा ते काय होतं, फर्मचं इन्कम होतं. फर्म जेव्हा मनी स्पेंड करतं तेव्हा हाऊसहोल्डचं इन्कम होतं. हाऊसहोल्ड जेव्हा मनी स्पेंड करतं तेव्हा फर्मचं इन्कम होतं. हाऊसहोल्डचं एक्सपेंडिचर हा फर्मचा इन्कम झाला. फर्मची इन्व्हेस्टमेंट करतं म्हणजे काय, हे पेमेंटच करतं ना फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनला. मग फर्मचा जेव्हा एक्सपेंडिचर असतो तेव्हा हाऊसहोल्डचा तो काय असतो, इन्कम असतो. म्हणजे फर्मने दिलेले पैसे वापरून हाऊसहोल्ड त्याचं वॉन्ट सॅटिस्फाय करतो, त्याच्यासाठी कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतो. मग जेव्हा कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतो तेव्हा फर्मला इन्कम होतं आणि फर्म जेव्हा गुड्स प्रोड्यूस करतो तेव्हा हाऊसहोल्डचं इन्कम होतं. म्हणजे फर्म इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये हाऊसहोल्डला इन्कम देतं आणि हाऊसहोल्ड परत तेच स्पेंड करतं आणि परत ते फर्मकडे जातं.
म्हणजे परत एकदा बघा, आता हाऊसहोल्ड तुम्ही समजा लँड ओनर असाल, तुम्ही जर लँड जर दिली फर्मला तर तुम्हाला काय मिळतं, इथं रेंट मिळतं. तुम्ही जर वर्कर म्हणून काम करत असाल फर्मकडं तर तुम्हाला काय मिळतं, वेजेस मिळतात. जर तुम्ही कॅपिटल देण्यासाठी फर्मला मदत केली असेल तर तुम्हाला काय मिळतं, इंटरेस्ट मिळतं. आणि जेव्हा हाऊसहोल्डमधले काही मॅनेजर्स असतात बघा, त्यांच्याकडं एंटरप्रेन्योरियल स्किल असतं आणि एंटरप्रेन्योरियल स्किल प्रोव्हाइड करून फर्म्स काय करतात, त्याचा वापर करतो आणि पैसे मिळवतो. म्हणजे तुमच्याकडे जर समजा मॅनेजरियल स्किल असेल आणि तुम्ही फर्मचा मॅनेजर असाल तर तुम्हाला तिथं काय मिळतं, परत सॅलरी मिळते आणि फर्मला काय मिळतं, प्रॉफिट मिळतो. मग फर्म हा म्हणजे काय असतं, ते काय आर्टिफिशियल असतं का, नाही. हाऊसहोल्डचेच काही घटक फर्ममध्ये एकत्र येतात आणि ते प्रॉफिट कुणाला जातं, अल्टिमेटली फर्म म्हणजेच हाऊसहोल्डला जातं. मग अशा तऱ्हेने हाऊसहोल्ड हे 4 फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोव्हाइड करतं कुणाला, फर्मला. आणि फर्म ते फॅक्टर्स ऑफ प्रोव्हाइड करण्याकरता हाऊसहोल्डला काय देतं, लँड दिली तर तुम्हाला रेंट देतं, तुम्ही वर्कर म्हणून काम करत असाल तुम्हाला वेजेस देतं, तुम्ही कॅपिटल प्रोव्हाइड केलेलं असेल तुम्हाला इंटरेस्ट देतं आणि एंटरप्रेन्योरियल स्किल दाखवलं असेल तर तुम्हाला प्रॉफिट देतं. तर अशा पद्धतीनं फर्म्स ह्या हाऊसहोल्डला पेमेंट करतं, एक्सपेंडिचर करतो हाऊसहोल्डवर. तेव्हा काय होतं, हाऊसहोल्डचं ते इन्कम होतं आणि हाऊसहोल्ड ते इन्कम काय करतं, त्याचे वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता यूज करतं. म्हणजे तो काय करतो, कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतो. कशावर करतो, गुड्स अँड सर्व्हिसेस करतो. मग गुड्स अँड सर्व्हिसेस कोण प्रोव्हाइड करतं, फर्म्सला. म्हणजे जेव्हा हाऊसहोल्ड गुड्स अँड सर्व्हिसेस परचेस करतं तेव्हा ते पैसे कुणाकडे जातात, परत फर्म्सकडे जातात. तर अशा पद्धतीनं हे सारखं मनी इकडून तिकडून इकडं असं सारखं फ्लो होत असतं. म्हणजे परत एकदा आपण एक कन्क्लुजनमध्ये बघू. हाऊसहोल्ड फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोव्हाइड करतं कुणाला, फर्म्सला. मग फर्म्सचा एक्सपेंडिचर होतो किंवा फर्म्स इन्व्हेस्टमेंट करते ह्या फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनमध्ये आणि जे फर्म जे पैसे खर्च करते ते कुणाचं इन्कम असतं, हाऊसहोल्डचं इन्कम असतं. मग हाऊसहोल्ड ते इन्कम मिळवून काय करतं, एक्सपेंडिचर करतो. कशावर एक्सपेंडिचर करतो, कन्झम्पशनवर. मग कन्झम्पशनवर एक्सपेंडिचर करतो म्हणजेच काय करतो, तो गुड्स अँड सर्व्हिसेसवर पैसे खर्च करतो. गुड्स अँड सर्व्हिसेसवर पैसे खर्च केल्यावर ते कुणाकडे जातं, परत फर्म्सला जातं. फॉर एक्झाम्पल पर्टिक्युलरली आपण इंडिव्हिज्युअली, ॲक्च्युली इंडिव्हिज्युअल ह्याच्यामध्ये थिंकिंग नाही आहे पण समजण्यासाठी ॲज अ होल थिंकिंग आहे, समजण्यासाठी आपण घेऊ. आता समजा ही एक फूड इंडस्ट्री आहे. ह्या फूड इंडस्ट्री काय करतं, हे सगळे 4 फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करतं आणि फूड प्रोड्यूस करतं. ते 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोण प्रोव्हाइड करतं, हाऊसहोल्ड प्रोव्हाइड करतं. मग हाऊसहोल्डने प्रोव्हाइड केलेले हे 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वापर करून, यूज करून फर्म फूडचं प्रोडक्शन करतं आणि ह्या 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनला फर्म काय देतं, इन्कम देतं, रेंट देतं, वेजेस देतं, इंटरेस्ट देतं किंवा प्रॉफिट देतं. हे कुणाचं इन्कम होतं, हाऊसहोल्डचं. मग हाऊसहोल्ड जसं तुम्हाला माहिती आहे, इटिंग हे काय आहे, बेसिक नेसेसिटी आहे. फूड ही काय आहे, बेसिक नेसेसिटी आहे. मग ते बेसिक नेसेसिटी सॅटिस्फाय करण्यासाठी आपण काय करतो, कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतो. म्हणजे आपण त्या फूड प्रोडक्ट्सवर कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतो. म्हणजे फूड प्रोडक्ट्स आपण परत ते विकत घेतो. विकत घेतल्यावर ते पैसे कुठं जातात, परत फर्म्सला जातात. फर्म तेच पैसे परत इन्व्हेस्ट करतं, परत फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करतो, परत हाऊसहोल्डला विकतं तेव्हा परत ते पैसे कुणाकडे जातात, फर्मला जातात. म्हणजे हाऊसहोल्ड जेव्हा प्रोड्यूस करतं तेव्हा त्यांचं इन्कम होतं आणि हाऊसहोल्ड जेव्हा एक्सपेंडिचर करतं तेव्हा ते त्यांचं पेमेंट होतं. म्हणजे फर्मचं हे काय आहे, पेमेंट आहे. ते कुणाचं इन्कम आहे, हाऊसहोल्डचं. हाऊसहोल्डचं हे काय आहे, कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर पेमेंट आहे. ते कुणाचं इन्कम आहे, फर्म्सचं. म्हणजे एकाचं पेमेंट दुसऱ्याचं एक्सपेंडिचर होतं आणि तो फ्लो सतत हा चालू राहतो. तर ह्याला आपण सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम असं म्हणतो. तुमच्या सिलेबसमध्ये हे सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम फॉर 2 सेक्टर्स ओनली आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी आता जसं एक्सप्लेन केलं तसं तुम्ही लक्षात ठेवून स्वतःच्या लँग्वेजमध्ये एक पर्टिक्युलर त्याला इकॉनॉमिक टच देऊन किंवा इकॉनॉमिक लँग्वेजचा टच देऊन तुम्ही स्वतःच्या लँग्वेजमध्ये लिहायचे. आजची तुमची ॲक्टिव्हिटी काय आहे बघा. आजची ॲक्टिव्हिटी अशी आहे की ही सर्क्युलर पोर्शनमधलं हे सर्कल काढायचं. बघ इथं तुम्ही स्क्वेअरच्या ऐवजी गोल सर्कलचं शेप दिला तरी चालेल आणि हा लक्षात ठेवून काढायचं, सगळं न बघता काढायचं हे. आणि पहिल्यांदा आउटर सर्कल प्रोडक्शन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने इथं एक्सप्लेन करायचं आणि नंतर इनर सर्कल
मनी एक्सप्रेशन आहे बघा त्याचं, म्हणजे एक्सपेंडिचर आणि पेमेंट, इन्कम, एक्सपेंडिचर आणि इन्कम या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तुम्ही इथं एक्सप्लेन करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे 2 सर्कल एक्सप्लेन करून तुम्ही ह्याचं एक्सप्लेनेशन आज नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे. ज्या दिवशी शिकवलं त्या दिवशी तुम्ही जर ते लिहून काढलं तर ते तुमच्या लक्षात राहतं आणि इथं तुम्हाला ते रिवाईज करायला पण सोपं जातं. तर अशा पद्धतीनं आपण आज 2 सेक्टर मॉडेल ऑफ सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम हे स्टडी केलेलं आहे. तर आजची ॲक्टिव्हिटी मी तुम्हाला सांगितली तसं तुम्ही करा आणि तुम्हाला काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आता हे जे आहे ही मॅक्रो कॉन्सेप्ट आहे. याच्यामध्ये मी इंडिव्हिज्युअल एक्झाम्पल दिलं म्हणजे काय तुम्हाला समजण्यासाठी इंडिव्हिज्युअल एक्झाम्पल दिलं, पण ॲक्च्युली ॲज अ होल आपण विचार करायचा आहे. जेव्हा फर्म आपण विचार करतो तेव्हा इकॉनॉमीमधल्या सगळ्या फर्म्स इथं विचारात घ्यायच्या आहेत आणि जेव्हा हाऊसहोल्ड आपण विचारात घेतो तेव्हा सगळ्या फॅमिलीज इथे विचारात घ्यायच्या आहे. आणि फर्म कुठलंही प्रोडक्शन करू दे ते हाऊसहोल्ड घेतच आणि हाऊसहोल्ड कुठल्याही एका फॅक्टर प्रोडक्शनमध्ये इन्क्लूड असतं. म्हणजे असं काय हाऊसहोल्ड सगळ्या चारी हाऊसहोल्ड फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एकाच हाऊसहोल्ड दिलं पाहिजे असं काही नाही. इथं ॲज अ होल विचार केलेला आहे. हे 2 मोठे सेक्टर्स आहेत इकॉनॉमीचे, हाऊसहोल्ड आणि फर्म हे दोन्ही मोठे सेक्टर्स आहेत आणि मेन सेक्टर्स आहेत. आणि त्या मेन सेक्टर्स हे प्रोडक्शन प्रोसेस गोईंग ऑन ठेवतात किंवा एक कंटिन्युअस प्रोसेस ते चालू ठेवतात आणि ते कंटिन्युअस प्रोसेस चालू ठेवल्यामुळं मनी फ्लो काय होतो, फर्म्सकडून हाऊसहोल्डकडे जातो, हाऊसहोल्डकडून फर्म्सकडे जातो. तर अशा पद्धतीनं हे मनी रिसीट अँड पेमेंट सतत फिरत राहतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपले वॉन्ड्स ह्या अनलिमिटेड असतात आणि अनलिमिटेड वॉन्ड्स ह्या कंटिन्युअसली चालू असतात. त्यामुळे प्रोडक्शनही कंटिन्युअस चालू असतं आणि जेव्हा प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्युअस चालू असतो तेव्हा हा जो मनी फ्लो असतो हाऊसहोल्डकडून फर्मकडं आणि फर्मकडून हाऊसहोल्डकडं, हा जो मनी फ्लो असतो हा मनी फ्लो सतत चालू राहतो. तर अशा पद्धतीनं आज ही आपण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि तुमच्या सिलेबसमधली सुद्धा ही व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आपण इथं स्टडी केलेली आहे. तर आपण परत एकदा हे थोडंसं हे बघू रिव्हिजन. ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट आहे आणि ही सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम ही एक अशी प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये रिसीट अँड पेमेंट हे सर्क्युलर मॅनरने सतत फिरत राहतात. आणि हे सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम ह्या 3 सेक्टरसाठी आपण कन्स्ट्रक्ट करतो. 2 सेक्टर इकॉनॉमी ज्याच्यामध्ये फक्त हाऊसहोल्ड आणि बिझनेस फर्म्स आहेत. 3 सेक्टर इकॉनॉमीमध्ये हाऊसहोल्ड बिझनेस फर्म प्लस गव्हर्नमेंट आहे आणि 4 सेक्टरमध्ये हाऊसहोल्ड बिझनेस फर्म्स, गव्हर्नमेंट आणि फॉरेन सेक्टर इन्क्लूड आहेत. तुमच्या सिलेबसमध्ये फक्त आपण 2 सेक्टर मॉडेल ऑफ सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम हे विचारात घ्यायचं आहे किंवा हे शिकायचं आहे. ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला आउटर सर्कल अगोदर एक्सप्लेन केलं. लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्राइज हे 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करून फर्म्स गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस करतात आणि ते प्रोड्यूस केलेले गुड्स परत हाऊसहोल्डकडे जातात. अशा पद्धतीनं आपण हाऊसहोल्डपासून जर सुरू केलं आउटर सर्कल तर परत हाऊसहोल्डपर्यंत कंप्लीट होतो. आणि इनर सर्कलमध्ये त्यांनी मनी एक्सप्रेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तो एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. तर फर्म्स काय करतात, गुड्स प्रोड्यूस करतात तेव्हा जे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करतात त्याचं पेमेंट करतात. ते फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोण प्रोव्हाइड करतात, तर हाऊसहोल्ड करतात. तर फर्म्स हे 4 रिवॉर्ड्स जे आहेत फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनचे ते हाऊसहोल्डला पेमेंट करतात. हाऊसहोल्ड तेच रिवॉर्ड्स वापरून कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतं आणि जेव्हा हाऊसहोल्ड कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर करतं तेव्हा ते पैसे परत फर्मकडे जातात. अशा पद्धतीने फर्म पैसे देतं हाऊसहोल्डला आणि हाऊसहोल्ड ते एक्सपेन्सेस करून परत एकदा फर्मकडेच ते पैसे पोचतात. तर हे ह्याचं कन्क्लुजन आहे. So I think here you just got this idea of this circular flow of national income. So I hope that you understand all this inner circle and outer circle and this thing, all that aspects of or all that points of this circular flow of national income. Today we stop here. Thank you very much.